Assalamu alaikum. Good evening, everyone. We are back again. This time, we're here to pay tribute to a leader who led by example, a politician who served his people, a businessman who inspired many, a philanthropist who cared for others. Yes, we are here to pay tribute to the late Mahmood Samad Chaudhry MP. It was a shock when we heard the news, not just in UK, but all around the world, the sad news of our beloved MP passing away. And I'm joined by distinguished guests from our community, well-known personalities who are also here to pay tribute to the late MP. First, I'd like to introduce on my right, immediate right, Barrister Ataur Rahman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. As we all know, Ataur Bhai is the chairman of Greater Sylhet Council UK. Ataur Bhai, thank you so much. Apne join person amdare. Thank you. Next to Ataur Bhai, another well-known personality from the world of business, the world of community. He's none other than our very own Dr. Sanoor Chaudhry. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Good Sanoor Bhai, once again, thank you for joining us. I know you've traveled quite a distance to join us, but it is an occasion that we need to be part Pleasure of. to be here, absolutely. Thank you. I'm also delighted and very privileged that we have Ahmadu Samad Chaudhry JP on Zoom. Assalamu alaikum, Samad Bhai. Wa alaikum salam. Samad Bhai, I just want to thank you from the bottom of my heart for joining us this evening. আমরা জানলাম it's a very difficult time for you and your family. তারপরও যেন আপনি আমরা রিকোয়েস্টটা রাখছেন এই জন্য thank you so much from It's a everyone at pleasure. TV1. It's a pleasure. Thank you, Samad Bhai. Samad Bhai, let me start with you. And I know I don't really know what the question kida jikitam apnare, but I know how close you were to your brother. And আমি তো তার লগে recently আমার দেখা হয়েছে, and the 3 hours I was with him, 2 hours he was speaking about you with me. Samad Bhai, একটু শেয়ার করুক আমরার লগে আমরা এমপি সাহেবের দেন brotherly love যেটা আছে আপনার লগে একটু শেয়ার করুক I'll try to not to be emotional. ইনশাআল্লাহ. Where can I start? My brother was older than me. কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমরা একসাথে বড় হয়েছি। আমরা শুধু সবকিছু নিয়ে টানাটানি করতাম, কাপড় চোপড়, everything you name it. Bicycle, তারপরে come liberation war-এ আমার একটা ভূমিকা ছিল. I used to have 3 radios and I used to listen to the news, BBC radio picking at that time, Akashvani, Voice of America, and so on. And I used to pass this news to others. When it was dark, it would be dark, people would come to me to find out what was going on. BBC as well. তারপরে উনি অন্য ধরনের কাজ করেছেন, liaising with people. Don't forget we were very young. তারপরে he had a contribution towards the liberation war. আর আমারও different ওয়েতে ছিল. 1972, my father decided that we should come to England for further studies. আমার বড় ভাইরা already এখানে ছিলেন 3 জন. So on 6th of September 1972, we flew together, the British Airways flight-এ চলে আসলাম. তারপরে আসার পর থেকে something amazing, আমরা কিন্তু same class-এ ভর্তি, same class. So we got even closer, and we used to live with my older brother in his house. তারপরে part-time কাজ করতাম in the weekend. We used to say when it would be £5, we used to send that money order to my mother.
And then eventually we started, well, during the education time, he was president at Bath College, Yeah. and I was president in Bristol. So, but there were never any conflict. We used to work together. And then 1978, we opened with very little capital or no capital. We opened a hotel called Alpine, and it had a restaurant called Everest. তারপরে 1979-এ খুললাম Indian Food Center. That time, Indian takeaway food would be only served in restaurants. So I took a challenge, and people made jokes that how can a restaurant survive, takeaway survive like that. Anyway, soon after we opened Rajput, the internationally renowned Rajput, and then a friend from Dhaka, he was one of the pioneers of the garment industry. Uni amader family friend chilen. He came to Bristol and he sat with us for a few hours, and he said that you must go back to Bangladesh. তোমরা এক বাই থাকবা এখানে আর এক বাই যাবে বাংলাদেশে, and alternate করবা. This was when, Samad bhai? Which year was That this? was 1984, 84, Acha. 83. জি So then we decided আমাদের কোনো টাকা পয়সা কিচ্ছু নাই, so আমরা জিজ্ঞেস করলাম কত লাগবে, উনি বললেন 22 লক্ষ টাকা। So ওইটা আমরা জোগাড় করতে পারবো, and then he went to Bangladesh. আচ্ছা বাংলাদেশে গিয়ে আমরা ডিসিশন নিলাম গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি না করে আমরা টেক্সটাইল মিল শুরু করব, তাস সামার টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি। তারপরে ইট ডিড নট ডু ভেরি ওয়েল। তারপরে আমরা শুরু করলাম কুশিয়ারা কম্পোজিট নিট ইন্ডাস্ট্রি, and it took off. We used to export to different countries of the world, and simultaneously he got very much involved with politics. জি মতিঝিলে আমাদের বাণিজ্যিক অফিস ছিল, এখনো আছে। তারপরে এখানে সব লিডাররা আসতেন, and তারপরে রাসেল শিশু কিশোর পরিষদ, as you know, honorable prime minister gave him the authority to establish a সংগঠন, and he became the secretary general, জি মহাসচিব। তারপর থেকে deeper and deeper and deeper, and then he fought altogether 5 elections. 2 elections only lost করলেন, but he never gave up. His mission and vision was to develop the country, especially his constituency and Sylhet. তো এই জন্য উনি কাজ করে গেছেন। তারপরে আমাদের ওই যে আমি বলেছিলাম যে we would alternate, that I go, he comes to UK. ওইটা আর হলো না, so he started residing there permanently. Only on occasion he would come to England because he was so busy. তারপর থেকে উনি ইলেকশন করলেন। আমি জানি টাইম সীমিত, so I'll be very short. And then election করে, now he was in a position to fulfill his mission, which was development. He didn't want to see the area neglected, and he wanted to see a prosperous Sylhet 3 constituency. Balagunj, part of Balagunj was never included আমাদের constituency until 2 years ago. So only he had 2 years Balagunjের জন্য ডেভেলপ করতে। Balagunj was always in the past neglected. So উনি অনেক কিছু করেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সবাই জানেন যে উনার ডেভেলপমেন্টের যদি ইভেন তাজউদ্দিন শুরু করেন, আপনাদের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে। ডেভেলপমেন্ট এর ইতিহাস এবং মানে কতটুকু ডেভেলপ করেছেন, কোন জায়গায় কি করেছেন। সো as far as I know, আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সি স্পেশালি ফেঞ্চুগঞ্জে কোনো কাঁচা রাস্তা নাই, সবগুলো পাকা রাস্তা। তারপরে দক্ষিণ সুরমা similar, and Balagunj. Amazing thing was he brought many big projects, and one of which was the derelict Asia বৃহত্তম সার কারখানা। এটা derelict হয়ে গেল, out of date, eventually বন্ধ হয়ে গেল। Samad bhai, don't mind. I mean, I'll come back to you again.
I'll come back to you again. আমরা তো তাজ ভাই বারসাইদা from বাংলাদেশ. Yes. আসসালামু আলাইকুম তাজ ভাই. ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাজ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ আপনি বাংলাদেশ এত রাত্রে আমরা লাগি আমরা লগে জয়েন করছেন। আপনার আমি জানো আপনি একজন জার্নালিস্ট, আর তারপরে আপনার যে সম্পর্ক আমরা এমপি সাহেবের সাথে দীর্ঘদিনের আমি জানলাম আজকে। তো আপনার কাছে আমি একটা মিনিট পরে আইরাম, আপনি একটা মিনিট ধৈর্য রাখুক, আমি আইরাম আপনার কাছে। আমি স্টুডিওতে একটু আলাপ করিলাই। আচ্ছা ভাই আপনার সম্পর্ক আমরা এমপি সাহেবের সাথে কিলা আছিল আর কদিনের সম্পর্ক একটা? না, আমরা সম্পর্ক আমি কই আপনারে, ও তো সামাদ ভাই তো কইছেন। জি একটা তো গিয়া গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলর 92 থাকি, 93 তো আমরা ইনাগুরাল কনফারেন্স হলো আস্টন ইউনিভার্সিটি, তো 92 থাকি সামাদ পরিবার জিএসসির লগে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আচ্ছা। আমি তখন নটিংহাম 92তে আমারে ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী ওই ইয়ত মানে ওয়ান অফ দ্য কি পার্সন আসলা রিক্রুট করার জিএসসি 92 আমি 93 তো আমরা ইয়ে করলাম আর কি, প্রকাশ করলাম জি, জি। ইনাগুরাল কনফারেন্সও। তো তান্তানোর পরিবারের লগে তো একটা পারিবারিক সম্পর্ক। আর আমরা জিএসসির ক্রনোলজিক্যালি একবারে হাসনাত ভাই থাকি দরিয়া, হাসনাত ভাইয়ের আমল থাকি দরিয়া, তাহের ভাই, মনসুব ভাই এবং আমার আমল, আমরা সব সময় তানরে ইয়োর মতন আমরা পাশে পাইছি। যে কোনো বিদেশি মানে তাই যেহেতু ওদেশও তান অরিজিনটা তাই অন্য আইয়া অন্য লেখাপড়া করিয়া তাই ব্যাক করছেন, এখানে করছেন, জি। দেশে গেছেন, তারপরে গেছেন। তো স্বাভাবিকভাবে তান গেছ থাকি তো একটা সবসময় তাই হইতা যে প্রবাসর হয়। আমরা খুব শর্ট নোটিশে তাই দুইবার 97 এই 2000 বা 2001 দিকে আমি হইতাম হইব ডেভেলপমেন্ট সেন্টারও, তাই বড় শর্ট নোটিশে দুইবার আমরা দুইটা প্রোগ্রামও আইসন। আচ্ছা। আমরা এত মানে বেশি আঁকি আইয়া হয়েছেন যে আমি আমার যদি প্রবাসী বা ইহলোর ডাক আইতাম পারি না তা আমি কিসের তো এই তো একটা জিনিস। আর 2018 আমি যে দেশও গেছতাম আর রাজনগর থাকি আমি কিছু সুবাদে মৌলভীবাজারের রাজনগরও আমি রিলিফ টিমও কাম করিয়া রাত্রে আমার যাবার সুযোগ হয়েছিল ফেসুগঞ্জের ভিতরে দিয়া। তখন আমরা যে টিম আসলাম রিলিফ টিম গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলর, ওই সময় আমি নিজে কিছু খামখাজ স্থান অবলোকন করছি এবং গৌরীপুর ওই যে বালাগঞ্জের যে 2টা না 3টা ইউনিয়ন যেটা সিলেট 3 আসনের লগে যে করা হয়েছে এইগুলা এরিয়া তো আমি রিলিফ টিমের কিছু খাম করছিলাম ওই যে ফারতাকি যে কিছু বন্যায় আক্রান্ত এরিয়াত। তো যার ধরুন আমি নিজের সচক্ষে দেখি আওয়া একজন প্রত্যক্ষ দর্শী আঁকি তার উন্নয়নের ছোঁয়া তাই কি পরিমাণ আমি এটা উইটনেস ভাই। আপনার কাছে আমি আবার আইরাম। তাজউদ্দিন ভাই, জি শুনলাম। তাজউদ্দিন ভাই আপনার একটু আমরা এই সামাদ ভাই কইছেন যে আপনি আমরা এমপি সাহেবর এই ডেভেলপমেন্ট যেটা কথা তুই তান করছেন এইটা মানে সারা রাত আপনি আমরা কইতে পারবা কি কি কাজ করছেন আমরা আপনি একটু তান কিছু অ্যাচিভমেন্ট এলাকার কিছু অ্যাচিভমেন্ট কিছু আমরা একটু শেয়ার করুকা। ধন্যবাদ। আমি আসলে সামাদ ভাই যথার্থই বলেছেন যে আমি দীর্ঘ প্রায় 21 বছর ধরে ও এমপি সাহেবের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে। ওনার সাথে আমি সাপ্তাহিক পত্রিকা সিলেট প্রতিনিধি হিসেবে এখনো কর্মরত আছি। 2001 সাল থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমি কাজ করছি, যেটার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মরহুম মাহমুদুজ্জামান চৌধুরীর ছোট ভাই, আজকের অনুষ্ঠানে যিনি উপস্থিত আছেন জাস্টিস অফ পিস জনাব আহমেদুজ্জামান চৌধুরী। ওনার মাধ্যমে মূলত আমার মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী সাহেবের সাথে পরিচয় এবং পেশাগত কারণে আমি দৈনিক সিলেটের ডাকে তখন নবীন রিপোর্টার ছিলাম এবং সেই সুবাদে ওনার সাথে আমার সম্পর্ক বা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এই সম্পর্কের সুবাদে আমি গত প্রায় 21 বছর ধরে ওনার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে আমি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড খুব কাছে থেকে দেখার এবং ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে। ওনার উন্নয়ন সম্পর্কে যেটা সামাদ ভাই যথার্থই বলেছেন যে আমি যদি ওনার উন্নয়নের ফিরিস্তিটা বা উন্নয়নের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা দিই তাহলে দীর্ঘ এই এপিসোডে হয়তো কভার হবে না, কারণ দীর্ঘ 3 টার্মে উনি উনার নির্বাচনী এলাকায় কাজ করেছেন এবং এই উনার রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। উনি দলীয় কর্মকাণ্ডে খুব বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন না। উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সিলেট জেলা শাখার সহসভাপতি ছিলেন, কিন্তু উনি দলীয় কর্মকাণ্ডে খুব একটা সক্রিয় থাকতেন না।
উনার সপ্তাহের দুদিনের রুটিন ছিল গত 20 বছরে। উনার সপ্তাহের, উনি যখন এমপি ছিলেন না তখন থেকেই প্রতি সপ্তাহে, উনি যখন পুরোদমে ব্যবসায়ী ছিলেন তখনও পুরোদমে মানে সপ্তাহে 2টি দিন উনি উনার নির্বাচনী এলাকায় উনার নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি উনার এই রুটিনটা অব্যাহত রেখেছিলেন। উনি বৃহস্পতিবারে আসতেন, শুক্রবারে উনার ছিল দলীয় কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান, আর শনিবারটা উনি রাখতেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, কি উন্নয়ন হবে না হবে সেগুলো নিয়ে পরিকল্পনা হতো এবং প্রশাসনের সাথে সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য উনি উনার শনিবার দিনটা ব্যয় করতেন। শনিবার সন্ধ্যায় অথবা রোববারে উনি ঢাকায় ফিরে যেতেন। উনার উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে আপনারা সিলেট 3 আসনের দক্ষিণ সুরমার 9টি ইউনিয়ন, ফেঞ্চুগঞ্জের 5টি ইউনিয়ন এবং বালাগঞ্জের 3টি ইউনিয়নে আপনারা খোঁজ নিলেই দেখতে পারবেন গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে উনি একটি বিপ্লব সাধন করেছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম যে এই টার্মটা যদি উনি পুরোপুরি পেতেন তাহলে আশা করা যেত যে দক্ষিণ সুরমা, বালাগঞ্জ এবং ফেঞ্চুগঞ্জের গ্রামীণ অবকাঠামো অর্থাৎ গ্রামীণ রাস্তাঘাটের কোনো কাঁচা রাস্তা হয়তো আমরা দক্ষিণ সুরমায় পেতাম, মানে এই উনার নির্বাচনী এলাকায় পেতাম না। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে উনি সিলেট বিভাগের মধ্যে প্রথম উনি উনার নির্বাচনী এলাকার 3টি উপজেলাকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। সামাদ ভাই যেটা বলেছেন যে আমাদের এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা এনজিএফ, ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি, যেটা ফেঞ্চুগঞ্জ ওনার বাড়ির পাশেই অবস্থিত, সেটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ার পরে উনি সরকারের সাথে আলোচনা করে জাপানি কারিগরি সহযোগিতায় সেখানে নতুন একটি সার কারখানা স্থাপন করেছেন এবং এই সার কারখানার পাশাপাশি পুরাতন যে এনজিএফটা ছিল সেটাকে আধুনিকায়নের জন্য একটি আলাদা প্রকল্প উনি বাস্তবায়ন করছিলেন এবং যেটা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ সরকার সেখানে আলাদা একটি পৃথক সার কারখানা গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। উনার সবচেয়ে বড় অবদান সর্বশেষ যেটা আমি বলবো যে আমাদের যে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক সড়কের আধুনিকায়ন এবং 4 লেনের উন্নয়ন, এটার ক্ষেত্রে উনি ছিলেন আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এর আগে ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এবং পরবর্তীতে জনাব বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলেট 1 আসনের সংসদ সদস্যের সাথে আলোচনা করে এই যে ঢাকা থেকে সিলেট পর্যন্ত যে হাইওয়ে আছে 16টি জেলার উপর দিয়ে সেটি অতিক্রম করেছে, সেই 16টি জেলার সকল সংসদ সদস্যকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এবার টার্মে নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রথম যে সভাটি আহ্বান করা হয়েছিল সেটির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি ওইটার জন্য উনি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সড়ক বিভাগ এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে যে সমস্ত সিলেটের বিশিষ্ট আমলারা অর্থাৎ সচিব বা ঊর্ধ্বতন সরকারের যে সমস্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কর্মরত আছেন তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে এই ঢাকা সিলেট মহাসড়ককে 4 লেনে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উনি সর্বশেষ যে অবদানটা রেখেছেন এটি অনেকেই জানেন এবং এটা মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে এসেছে। আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে সিলেটের সাথে বালাগঞ্জের যোগাযোগের জন্য বালাগঞ্জ উপজেলা সদরের যোগাযোগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক হচ্ছে সিলেট সুলতানপুর সড়ক। উনি এই সড়কটি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল জনমানুষের যে এই সড়কটি যেন এমনভাবে পাক্কা করা হয়, কারণ অতীতে বারবার এই সড়কটি সংস্কার করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই সড়কটি ভেঙে গেছে। এই সড়কটি এমনভাবে পাকা করা হয় যেন ভেঙে না যায়, সেভাবে যেন এটা পাকাকরণ করা হয়। তো উনার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় বছর 2 আগে উনার নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে উনি একটা বিশাল প্রকল্প নিয়ে আসেন সিলেট থেকে সিলেট সুলতানপুর সড়কের আধুনিকায়ন। তাজ ভাই আমি এই মাসেই এটি উদ্বোধন করার কথা ছিল উনি। জি তাজ ভাই আমি দুঃখিত, আমরা টাইম একেবারে শেষ এই সেগমেন্টের জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনার মানে অনেক ইনফরমেশন দিলাম আপনারে, এত অ্যাচিভমেন্ট, এত ডেভেলপমেন্ট বাই ওয়ান পারসন, ইটস কোয়াইট রিমার্কেবল। তাজ ভাই থ্যাংক ইউ এগেইন, আপনারা কষ্ট দিলাম, আর ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আলাপ হইব। আসসালামু আলাইকুম। So much achievement by one person. Sanor bhai?
আসলে তাই যদি চাইতা বিদেশ যে আরামের লাইফ আছিল তাই সারা জীবন বিদেশের লাইফ বুক করে দিতে পারতা জি বাট আমি এত প্রিভিলেজড আসলাম তাই মারা যাওয়ার 1-2 সপ্তাহ আগে তানোর লগে বালা একটা সময় কাটাইছি সবচেয়ে জিনিস যেটা আমার খানোর মাঝে বাজের এখনো তাই আমার হইছেন যে আমার সব সোশ্যাল মিডিয়া তাই ফলো করেন এবং তাদের আচ্ছা। ভালো লাগে রিয়েলি কিন্তু আমার কিছু অ্যাডভাইস দিছেন যে কিলাখান আমি সেফ রইতাম আচ্ছা হইছেন যে তাদের মাস্ক হইছেন আমি যে সময় ফটো উঠাই মাস্কটা খুললা কিন্তু শ্বাস দইরা রাখি হ্যাঁ, শ্বাস সারি না আচ্ছা ফটো বা ভিডিও উঠার পরে তার বাদে আবার মাস্ক লাগিয়ে তার বাদে আমি শ্বাস সারি আমারও হইছেন তুমি অনেক জায়গাত ঘুরো অনেক মানুষের লগে যাও অনেক মানুষের লগে মিলো প্লিজ স্টে সেফ ওরকম অ্যাডভাইস দিছেন তাই আমরা তো এক এক সময় চিন্তা করি যে হোয়াট শুড এ পার্সন বি হুম what do we do as a human being? He was an all-round person. আপনি যদি যত বক্তব্য শুনছেন যত সোশ্যাল মিডিয়াত পড়ছেন যত টিভি বা প্রিন্ট মিডিয়াত আপনি দেখছেন এভরিওয়ান সেজ হোয়াট এ গুড পার্সন হি ওয়াজ ওরকম যদি আমরা দুনিয়া থেকে গেলে গিয়ে মানুষ আমরা হয় যে অমুক মানুষটা অনেক বালা আসলা অনেক কাজ করছেন অনেক সহযোগিতা করছেন এবং অলরাউন্ড পার্সন আছেন তা আল্লাহ ইনশাআল্লাহ বেস্ট নাজিল করবা কিন্তু আমার সবচেয়ে আফসোস তাই আমার একটা মেসেজ দিছেন যে সানাওয়ার তুমি আইও তাদের বড় শখ আছিল তাই যে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি করছেন জি। বা আরও কিছু জিনিস আমার দেখাইবার লাগে হয়তো তাদের ইচ্ছা আছে যে আমি গেলে লাইভ করবো বড় সুন্দরভাবে জিনিসটা দেখাইতাম পারবো হয়েছেন আমরা দেখার পরে আমরা বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চ করবো নে So now, hold that thought. Hold that thought. We'll come back to that, inshallah. We have to take a short break, but this is interesting. I want to know then discussion the Kito say. Dear viewers, we'll take a short break, and inshallah after the break, we'll continue our discussion with our distinguished guest, and more guests will join us on Zoom from the USA, from Canada, all over the world. So inshallah, we'll see you after the break.
Assalamu alaikum and welcome back to this very special program today, a tribute to late Mahmoud Samad Chowdhury MP. In the first segment, we discussed with his younger brother, Ahmed Samad Chowdhury JP, and Samad Bhai gave us a very, personal introduction to the late Mahmoud Samad MP and how they grew up, how they came to London, how they got involved in business, the education. So it was very, very interesting to learn the early life of our beloved MP Shah. I am now joined on Zoom by the president of UK Awami League, Janab Sultan Sharif. Assalamu alaikum, Sultan Bhai. Assalamu alaikum. আপনি ভালো আছেন নি? Alhamdulillah. So thank you so much for joining us. Sultan Bhai, we would like to hear from you. We'd like to hear from you your relationship with the late Mahmoud Samad Chowdhury MP. I think all the time he was a member of parliament, I was প্রায় সবসময় এটা বাংলা না ইংরেজিতে বলতে হবে? আপনি বাংলায় বলেন। আচ্ছা, প্রায় সব সময়টাই আমি লন্ডনেও থেকেছি, কারণ আমার মোটামুটি জীবন ৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে আমার জীবনটা নানাভাবে দেশের বাইরেই থাকতে হয়েছে। কারণ 15 আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আমাদের জীবন এত বিব্রতকর অবস্থায় ছিল এবং এত ভয় এর মধ্যে ছিল। আমার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা ছিল, একটা বোধহয় 6 বছর আর একটা 1 বছর, এবং আমার স্ত্রী। তো এবারই ওভারের থেকে পালাইতে কোনোভাবে তাদেরকে আমি, যেহেতু আগে লন্ডনে থাকতাম, সুতরাং ওখানে ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর তো নানা ঘাট ঘুরে ঘুরে প্রায় 1 বছর পরে আমি লন্ডনে এসেছি। সুতরাং এই পরিবারের সাথে আমার আগের থেকে যোগাযোগ ছিল, এবং এই ৭৬ সাল থেকে তো সবার সাথে আমার যোগাযোগ বৃদ্ধি হয়েছিল। তো তার ফলে তার সাথে আমার একটা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছিল। কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে খুব ডিফিকাল্ট দিনে, আওয়ামী লীগের খুব দুর্দিনে এবং গণতন্ত্রের খুব দুর্দিনে, এবং যে গণতন্ত্র ফিরে আসার যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে মাহমুদ সামাদ চৌধুরী জননেত্রী শেখ হাসিনার একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে কাজ করেছেন, যার জন্য আপনারা দেখবেন যে বিভিন্ন সময় উনি ইলেকশনে নমিনেশন পেয়েছেন, কিন্তু স্থানীয় নানা ফ্যাক্টরের জন্য তার জন্য খুব অসুবিধা হয়েছিল ইলেকশনে এমপি হইতে যাওয়া। তারপর খুব ডিফিকাল্ট সময় মাহমুদ সামাদ চৌধুরী এমপি হয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে যখন তিনি এমপি ছিলেন না, তখনও তিনি এলাকার লোককে একদিনের জন্য ছেড়ে যান নাই এবং তাদের সাথে থেকেছেন। ইলেকশনে হারছেন, কিন্তু সেটা ছিল ইলেকশনের হারা, কিন্তু মানুষের সাথে তার সম্পর্ক কখনো ভাঙে নাই। এর ফলে যখন থেকে উনি এমপি হয়েছেন, অলরেডি তার জানা ছিল মানুষের কোথায় অভাব আছে, অভিযোগ আছে, অসুবিধা আছে, কি তাদের জন্য করা দরকার, কিভাবে তাদের জন্য করা দরকার। এবং তার একটা এডুকেটেড মন ছিল এবং একটা অত্যন্ত শৃঙ্খলা, সাংঘাতিক ডিসিপ্লিন মাইন্ড ছিল এবং ক্যালকুলেটেড মাইন্ড ছিল। এর ফলে উনি প্ল্যান করে, প্রোগ্রাম করে, এই যেদিন চলে গেছেন সেই দিন পর্যন্ত সমস্ত কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম করে ধীরে ধীরে এলাকার লোকের জন্য কাজ করেছেন, যার জন্য আপনারা দেখতে পান যে এলাকায় তার যে পপুলারিটি, সেটা সাধারণ ভাষায় বলে ঈর্ষান্বিত। ঈর্ষান্বিত এই জন্য সবাই, এই জন্য যে তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক এমন ভাবে মানুষের তৈরি হয়েছে যে যেটা জীবনে যেমন ছিল আজকেও তা প্রমাণ হয়েছে যে সেটা আসছে। তো আমার সাথে যেহেতু এখানে প্রচুর লোক আছে তার এলাকার, এবং আমি এখানে
যুক্তরাজ্যে থাকি, সুতরাং রাজনীতিতে যারাই যখনই যারই কোনো অসুবিধা হয় বা পরামর্শের দরকার হয় বা সাহায্যের দরকার হয়, সহযোগিতার দরকার হয়, এটা তারা ব্যক্তিগতভাবেই তার কাছে চলে যেত। কিন্তু লন্ডনে যারা থাকতো তারা অনেক সময় আমাকে বলতো যে ওনাকে হয়তো একটু বলে দিলে হয়ে যাবে। তো আমার সবসময় আমাদের সবাই তারও যে বিশ্বাস, আমারও সেই বিশ্বাস যে আমরা মানুষের যদি অসুবিধায় বা মানুষের যদি পরামর্শ দরকার হয় বা মানুষের যদি সহযোগিতা দরকার হয় বা মানুষের যদি ভরসা দরকার হয়, তাহলে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত যারা, জনসেবায় যারা নিয়োজিত, তারা সেই কাজগুলো নিষ্ঠা এবং সততার সাথে এবং করে দিবে এবং চেষ্টা করবে লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত তাকে কোনোভাবে সহযোগিতা করা যায় কিনা। আমার সৌভাগ্য যে বহু লোক এটা করে না, কিন্তু মাহমুদ সামাদ চৌধুরী এই কাজটি একেবারে নিষ্ঠার সাথে করতেন। যদি কখনো টেলিফোন করে বলতাম যে ভাই আমার লক্ষ্মী এই লোকটার বোধহয় কিছু অসুবিধা আছে, ওর বাড়ির লোক আছে, সে যাবে না তোমার কাছে, আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। থ্যাংক ইউ সুলতান সাহেব, থ্যাংক ইউ। আপনার আসলে এই what you said was very interesting, because you had a relationship with him which was more political, but the relationship became more personal, more like a friend, like a younger brother, and he was a people's person. That's the bottom line. Mahmood Samad Chaudhry was a people's person, not an MP, but a people's person. So we also have other guests on Zoom from America and also from Canada. So আমি তারা একটু ইন্ট্রোডিউস করিলাই, তারা অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করা। আবা হুসেন চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন USA। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। আবাব ভাই শুনতে পারানি আমারে? শুরুতেই আপনাদের জি আমি শুরুতেই TV1 কর্তৃপক্ষকে আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার চাচা, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব মাহমুদুস সামাদ চৌধুরী স্মরণে আজকে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। আমি কি কন্টিনিউ করব? না, একটা সেকেন্ড আবাব ভাই, আমি আপনার শুনতে একটু অসুবিধা ওর আমার। কানাডাতে কি আমার সাথে জয়েন করছেন মুয়াজ্জিম সাজু, তাই না, একজন জার্নালিস্ট। আসসালামু আলাইকুম সাজু ভাই। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন নি আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সাজু ভাই, আপনি একটু আমরা এমপি সাহেবর আপনার সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক ছিল, কোন ধরনের রিলেশনশিপ ছিল আপনার সাথে, একটু আমরা শেয়ার করো কা। যে আসলে সামাদ ভাইয়ের বিষয়টা হইতে গেলে আসলে লং টাইমের দরকার। আমার বাড়ি হইল কুলাউড়া। আমি কুলাউড়া থাকি 2007 থেকে মনে করো একজন সংবাদকর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করি, মানে সাংবাদিকতার লগে জড়িত হই। 2009 সাল থেকে আমি সিলেট জয়েন করি, সিলেট সাংবাদিকতা করি এবং চ্যানেলস এর মাধ্যমে আমার টিভি সাংবাদিকতা শুরু। এর আগে আমি বিভিন্ন পত্রিকার কাজ করছি। তো আমি সাংবাদিকতা আমার যে ক্ষুদ্র যে কিছুদিন আমি দেশ সাংবাদিকতা করছি, এই সাংবাদিকতা লাইফও আমি কইম যে বিশাল। আমার পূর্বে তাজ ভাই এসব কিছু হইয়া গেছেন কি তাজউদ্দিন ভাই। তো আমি একটু যুক্ত করবো যে আসলে সামাদ ভাই আসলা একজন, মানে আমরা তো আসলে সাংবাদিকতা করি এই সুবাদে সাংবাদিক বান্ধব হওয়া যাইতো না, মানে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করি প্রতিটা মানুষের টাইম কিন্তু সবসময় একটা গুরুত্ব দিতাম। মানে তার বাড়ির প্রতিটা মুহূর্ত মানুষের লাইন থাকতো। যে আপনারা জানছেন বা দেখছেন যে তানোর বাড়ির যে বিশাল একটা বৈঠক কানা করছেন, প্রতিনিয়ত মানুষের আনাগোনা এবং প্রতিটা মানুষে কিন্তু চা খাইয়াই, প্রতিটা মানুষের চা খাওয়াইয়া দিতে তাই। আর আরেকটা বিষয় হলো আমরা যে কোনো প্রোগ্রামও গেলে বা যে কোনো প্রোগ্রামও গিয়ে তার ইন্টারভিউ যদি আমরা নিতাম, আমরা আসলে অপেক্ষা করা লাগতো না। যেমন আমরা দেখতাম যে অন্যান্য পলিটিশিয়ান গুলোর আমি ছোট করে আমরা করে অন্য কোনো পলিটিশিয়ান গুলোর ইন্টারভিউ আনতে গেলে বা কোনো কমেন্ট আনতে গেলে দেখা যেত যে আমরা অপেক্ষা করা লাগতো বা পিছে যাওয়া লাগতো। কিন্তু তাই সাংবাদিক ফলো করতাম সবসময় যে সাংবাদিক লাইছে আমার কিছু মাথা লাগতে পারে, এরকম হয়েছে তাই জাসিয়া জিকাইতা অনেক সময় যে আমার কিছু পাওয়া লাগবে। আরেকটা গুণ আছে সামাদ ভাই, যেটা হইলো যেমন জনপ্রিয় মানুষ খুব বেশি আসলা
একদম সাধারণ যে মানুষগুলা, অনেক মানুষের আসলে আশা থাকে যে এখন লিডারের লগে বা একজন এমপি সাহেবের লগে ফটো উঠা বা সেলফি উঠা, কিন্তু কেউ যদি তার লগে সেলফি উঠা যেত, তাই কিন্তু ডিরেকশন দিতা, কইতা যে তুমি এই সাইডে লাইট কম, ও Yes, সাইডে লাইট exactly. Yes, yes. তুমি ও সাইডে দেও, ও অ্যাঙ্গেলে দেও, তুমি সেলফি উঠে এটা বালা এক্সপার্ট নাই, তুমি আমার এত ফোন দেও বা ও মোলা দো। এই ধরনের মানুষ আসলে আমরা আসলে আর কোনোদিন চাইমু কিনা সন্দেহ আছে। আর আরেকটা কথা আমি আপনারা কইয়া রাখতাম চাই যে সামাদ ভাইয়ের অনেক পরিকল্পনা আছিল, অনেক স্বপ্ন আছিল তার নির্বাচনী এলাকা লইয়া, অনেক আমি কইম 80% চাই মানুষের স্বপ্ন পূরণ করতে পারছে। বাকি অনেক বড় বড় প্রজেক্ট সকল আছিল যেগুলো আল্লাহ আর সুযোগ দিলা না তান্ডে। করোনাকালীন সময়ে আমি দেশে আসলাম, লাস্ট যে করোনা যখন স্টার্ট হয় এই সময় আমি দেশে আটকা পড়ছিলাম। ওই সময় কিন্তু আমরা চ্যানেলের আমরা মাননীয় চেয়ারম্যান আহমেদুজ্জামান ভাই তাইনও দেশে আসলাম। এই সময় আমরা তানোর বাড়িতে আমরা চ্যানেলের চিফ রিপোর্টার জুবাইর ভাই সহ আমরা বাড়ি খাওয়া দাওয়া করছি বা তার সবকিছু আমরা দেখাইছি আটিয়া। লাস্ট দেখা এদিনও তার লগে আমরা ওই সময় তাই না আমার কইছিল বা নেক্সট সামারও আমি যাই কানাডা যাই। আমি কইলাম ভাই আমার একটা মাস আগে জানাই যান, আর আপনি খালি আউকা এরপরে আমি আমার দেখ না না আমি কেউ বাসা দিতাম না, আমি হোটেলে উঠি, আমি প্রবাস লাইফ বুঝি, আমি দীর্ঘদিন আসলাম, আমি হেডেক হইতাম না। আমি বললাম যে না হেডেক নেই, আপনারা পাইলে তো আমরা খুব হ্যাপি থাকবো। কই না আমি সামারও যাই ইনশাআল্লাহ নেক্সট জুলাই আল্লাহ ওরকম আবার কইছে যে আল্লাহ যদি বাঁচাইয়া রাখেন নেক্সট জুলাইতে আমি কানাডা টোর দিন রেডি থাকি। কিন্তু ওই সময় করোনা কিন্তু স্টার্ট হয়েছে না। আর ও এদিনও আমার লগে তানোর সামাদ ভাই লাস্ট দেখা ও দিন তাই আবার আরেকটা জিনিস আপনারা জানেন কি বা জানি না, খুব সুন্দর সুন্দর সাজু ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আমরা আপনার কাছে অনেক শুনলাম। আমি এখন চলে যাই এখন আবাব হোসেন চৌধুরীর কাছে। আবাব ভাই শুনরানি আমারে? জি জি, আসসালামু আলাইকুম। আপনি শুনরানি? জি আবাব ভাই এখন শুনুন আপনারা হোক একটু। আমরা আমি এই শুরুতেই সাজু ভাই অনেক জিনিস আমরা শেয়ার করছেন যেগুলো মানে আমাদের এমপির মানে অনেক গুণগান গাইছেন তাই দেন পার্সোনাল একটা অ্যাপ্রোচ মানুষের কাছে কিলা তাই মানুষের লগে এই বিহেভ করতা, মানুষের সাথে তাই কিলা কন্ট্যাক্ট করতা। আপনি একটু আপনার পার্সোনাল কিছু আমরা শেয়ার করুকা। আমি শুরুতেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিভি ওয়ান কর্তৃপক্ষকে জনাব মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী স্মরণে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী আমার চাচা, উনি যেমন একজন আদর্শ রাজনীতিবিদ ছিলেন তেমনি একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক ছিলেন। আমরা দেখেছি উনি 1986 সনে যখন বাংলাদেশে গমন করেন তখন একটি উদ্দেশ্য নিয়ে উনি দেশে গমন করেছিলেন, সেটি হচ্ছে যে উনি জনসেবাকে ইবাদত মনে করেন এবং সেই স্লোগানকে সামনে রেখেই তিনি আমৃত্যু মানুষের জন্য জনগণের জন্য কাজ করে গেছেন। আপনারা যে দেখেছেন উনি যেমন নিজের অর্থায়নে এলাকায় অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করেছেন, ঠিক তেমনি সরকারি অর্থায়নে উনি জাতীয় সংসদ সদস্য যখন নির্বাচিত হয়েছেন তখন সরকারি অর্থায়নে বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ এবং দক্ষিণ সুরমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি সমভাবে উন্নয়ন করেছেন এবং তার যে উন্নয়ন শুরু হয়েছিল এটা বিগত 100 বছরের ইতিহাসে আমার মনে হয় না যে কোনো অঞ্চলে কোনো এমপি, কোনো জাতীয় সংসদ সদস্য এভাবে কাজ করেছেন বলে। আপনারা জানেন যে উনি যখনই আমরা এখানে যারা যুক্তরাষ্ট্রে আছি উনার 27 জন বাগনা এবং বাগিনী, এবং উনি এতটা দায়িত্বশীল অভিভাবক ছিলেন যে প্রায় প্রতিদিনই প্রতি সপ্তাহে উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেন। আমার ফোনে এখনো উনার মেসেজ রয়েছে। উনি করোনা শুরুর পর থেকে আমাদের মেসেজ দিয়েছিলেন যে তোমরা কোনো ক্রাউডেড এরিয়ায় যাইও না, বিয়ে শাদী অ্যাভয়েড করিও, এরকম অনেক মেসেজ তিনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন। এবং আপনারা দেখেছেন যে করোনা শুরুর পর থেকে উনি মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন, মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং বিশেষ করে তার যে গুণটি ছিল সেটিও হলো যে উনি একজন প্রবাসী বান্ধব মানুষ ছিলেন। প্রবাসীরা এই করোনা কালীন বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরা যারা সমস্যাগ্রস্ত হয়েছিল তাদের জন্য উনি হটলাইন খুলেছিলেন এবং তাদের সকলকে উনি এই সংবাদটি পৌঁছে দিয়েছিলেন কেউ যদি সমস্যাগ্রস্ত হয় তাকে জানানোর জন্য, তার কর্মীদের জানানোর জন্য, এবং তিনি তাদের ঘরে ঘরে সাহায্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। আমি 2018 সালে একটা কথা বলেই শেষ করব। 2018 সালে আমি দেশে গিয়েছিলাম, আমার এক আমেরিকা প্রবাসী বন্ধু সেই সময় দেশে গিয়েছে। তো সে আমার কাছে গিয়ে বলল তার ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে তার একটা বাসা রয়েছে, এই বাসাটি
গুটিকতক লোক দখল করে ফেলেছে। এখন সে আমাকে নিয়ে চাচার সাথে দেখা করতে যায়। আমি রাত্রে ওনাকে নিয়ে ওনার সাথে দেখা করেছিলাম। উনি এই লোকটিকে সাথে সাথে ফোন করে বলেছেন যে তুমি যে তার বাসা দখল করে ফেললা, সে তো কালকে এসে আমার বাসা দখল করবে। সে উনাকে উত্তরে জানিয়েছিল যে এই জায়গাটা নাকি তার পৈতৃক। উনি বলেছিলেন আমি তোমার কথা শুনতে চাই না, তুমি তোমার কাগজপত্র যা আছে নিয়ে আসো। সে তার যা কাগজপত্র যা আছে তা নিয়ে আসবে, এবং আমি ওসি সাহেবকে বলবো, ওসি সাহেব বসে যার যেটা তোমার হয়ে থাকলে তুমি পাবা, তার হয়ে থাকলে সে পাবে। এবং তিনি এইভাবে সাথে সাথেই পরের সপ্তাহে আমার ফ্রেন্ড ওই দিন ফোন করে আমাকে বলল যে দেখো তুমি এই কাজটি নিয়ে গিয়েছিলে, উনি এক সপ্তাহের ভিতরে আমার এই সমস্যাটি সমাধান করে দিয়েছেন। এইভাবে সব সময় এই গত পরশুদিন আমাকে ইংল্যান্ড থেকে আমার এক ছোট ভাই ফোন করে বলল। আবাব ভাই ধন্যবাদ। আবাব ভাই আমরা টাইম একটু শর্ট, আপনার কাছে আরো অনেক কিছু জানলাম, আমরা শিখলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের আমরা সাথে জয়েন করছেন অল দ্য ওয়ে ফ্রম USA. Thank you so much. Sanar bhai, let me come back to you quickly. Everything we've heard from our guests so far, everyone is saying that he was such a someone very easy to approach, people's person, always advising, always looking after people, always helping people. Now that's a very rare quality, isn't it? Especially somebody as successful as he was. Yes. একজন এমপি, আমরা বাংলাদেশের সাধারণত এমপির সাথে দেখা করতেও কঠিন ব্যাপার, বাট তান কিন্তু সবসময় অ্যাপ্রোচেবল আসলে। আমরা যে সময় গেছি, আমার আক্তার বাইরে লইয়া গেছি, ইলাইগঞ্জ তাহইন আক্তার বাই গেছি, যাওয়ার পরেও অনেক মানুষ, মনে হয় 20-25 জন মানুষ তানের বৈঠকখানাত বোয়াত, আমরা বইয়া কিছু ডংডাং করলাম, মাথা করলাম। আপনার তারপরে তানের ভিতরে অফিসও গিয়ারি যে ও যে আন্তরিকতা is very rare. আমরা সিলেটের মাঝে তো একটা আন্তরিকতা এমনিও আছে, we are very hospitable people anyway. Yeah. But আমার কোয়েস ভাই was somebody different. He was genuine, wasn't he? He was genuine and he was a proper gentleman. ও যেন আগে হইতাম a gentleman and a scholar. He was truly a gentleman and truly a scholar. একটা কালচার আছে সানার বাইরে, আমি এখানে যোগ করতাম চাইলাম। আমরা কালচার হইল গিয়া এমপিও ইয়া আপনার এলাকা ছাড়ি দিলা ডাহাত গেলাগি পার্লামেন্টও হোস্টেলও যেখানেও তান জায়গা হইল, আর একবার ইলেকশন আইলে দেশও আওয়া আর কোনো কিন্তু এটা আসছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ওই যে পিপলস হইরা যে ওটা হইল গিয়া সবচেয়ে তান ব্যতিক্রম, ইজি অ্যাক্সেস মানে সব গরিব মানুষ হোকা, মানে যে কোনো ধরনের মানুষের যে ইজি অ্যাক্সেসটা। আর আরেকটা জিনিস আমি একটু আগে আমরা অফিয়ার আমি নিজের চোখে দেখে আইছি একটা জিনিস, ওই যে বুঝলাম 18 জুলাই বালাগঞ্জের উত্তর পূর্ব অংশের একটা অংশ কিন্তু এটা আওরের হিমাতে হইল গিয়া ফেসুগঞ্জ আর ইমাতে হইল গিয়া বালাগঞ্জের 2টা বা 3টা ইউনিয়ন পড়ছে, বেশ বড় আওর। বর্ষার সময় আমার বেশ কিছু মুরব্বী হলে, কারণ আমি 2-3 দিন এরিয়াত কিছু করছিলাম। বর্ষার সময় প্রায় সাগরের মতন ঢেউ হয়, আইয়া গ্রামের বাড়ি ঘর এটা নষ্ট হচ্ছে। এটা কিন্তু ও বড় বড় বর্ডার যেটা এখন আমরা ফাত্তর দিয়া ইকানো বেড়িবাদের মানে ইয়ের মতন একটা করা, অনেকগুলা কাজ আমি নিজে করলাম। এটা মানে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে আমরা কমিউনিটির, বিশেষ করে আমি মনে করি ইররিপারেবল যে লস আকি, এটা অপূরণীয় ক্ষতি। আমি জানি না, আমরা তো অনেক লিডার আসুন, অনেক পলিটিক্যাল লিডার আসুন, আশ্বাস দেন তারপরে ভুলি যান, কিন্তু আমার মনে হয় না এই ক্ষতি আমরা ফুসাইয়া নেওয়া ইজ ভেরি হার্ড। মসজিদ তাই কিন্তু শুধু পলিটিক্যাল আর সামাজিক এরকম কাজ নাই, 4টা মসজিদ তাই তৈরি করছেন তাদের ফ্যামিলিগত, তাদের বাড়ির ইমিডিয়েটলি সামনে যে মসজিদ ইজ সামথিং টু সি। আপনি তো গেছেন, বসে দেখছেন, ইটস এ বিউটিফুল মসজিদ, তাজমহল পুরা মার্বল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, মানে যেখানে তাই এখন রেস্টেড আসেন, মানে এই জিনিসটা দেখলেও আর তাদের স্বপ্ন আছে যেটা আমার সবচেয়ে আফসোস লাগে যে তাই যদি আরো কয়েকটা বছর রইতা আরো কতটুকু বালা হতো, আরো অনেক কাম করলেন সানোয়ার ভাই। We have to take another break, so can I please sincerely thank once again Amda Sultan Shoaib Shah, Amda Abab Bhai from USA and Muazzim Shaju from Canada for joining us. Inshallah, we'll see you after the break.
Assalamu alaikum and welcome back to this very special program. Tonight we are paying a tribute to the late Mahmoud Samad Chowdhury MP. In our first couple of segments, we were listening to family members, we're listening to friends, colleagues, people who admired him, people who looked up to him, people from America, from Canada, from Bangladesh. And everyone was saying one thing, and that one thing was that he was a people's person. He was a person who was very easily approachable. But he had no pride. You know, he was a man who was willing to help people, to support people, and always standing by his community. I'm very pleased now. We are joined now by someone who is also very well known in our community. Excuse me. আমরা নজরুল ইসলাম বাসন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম জাকির ভাই। ভাই ভালো আছেন বাসন ভাই? জি বালা, আপনারা ভালো আছেন তো সব? যে আমরা এখানে আমার আতা ভাই আছেন, আমরা সানোয়ার চৌধুরী ভাই আছেন আমার সাথে। সানোয়ার ভাই আসসালামু আলাইকুম, আতা ভাই আসসালামু আলাইকুম, আমার অগ্রজ সুলতান শরীফ ভাই আছেন, আসসালামু আলাইকুম। সুলতান শরীফ ভাই আছেন জুমো, সামাদ ভাই আছেন জুমো, সামাদ ভাই আছেন, আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই। যারা এখন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠান দেখছেন, তাদের সবার প্রতি আমার সালাম। এবং আজকে আমরা যে ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এখানে আলোচনা করব, তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি। জি আমিন। এই বাসন ভাই, আপনার তো আমরা এমপি সাহেবের সাথে আপনার ভালো একটা সম্পর্ক আছিল, সবসময় একটা যোগাযোগ আছিল। আমরা তখন আলাপ করছি, সবাই একটা কথা কইছেন দেন তাইন মানে খুব সিম্পল মাইন্ডেড রাস্তা, তাইন সবার সাথে তান মানে সম্পর্ক ভালো আছিল, সবরে তাইন সাহায্য করতা, মানে ভেরি অ্যাপ্রোচেবল রাস্তা তাইন, অ্যান্ড হি ওয়াজ এ পিপলস পারসন। আপনার মানে ডু ইউ হ্যাভ দ্য সেম ভিউ, সেম ওপিনিয়ন? আমার সেম ওপিনিয়ন। আমি এভাবেই শুরু করি যে আমাদের যারা সামাদ ভাইকে চিনেন, আমরা যারা বিশেষ করে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম কোয়েস ভাইয়ের সাথে, আমরা কোয়েস ভাই উনাকে ডাকতাম, এবং উনার সাথে আমাদের যেভাবে সম্পর্ক সেটা খুবই আগে থেকে। উনি যখন স্কুল জবানায় সিলেট স্টেডিয়ামে খেলতে আসতেন, উনি ভালো ফুটবলার ছিলেন এবং ওই সময় থেকে তিনি সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলের যারা বিশেষ করে খেলাধুলার সাথে জড়িত, কোয়েস ভাই কিন্তু তাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এবং তারপরে তিনি যখন লন্ডন চলে আসলেন, লন্ডন চলে আসার পরে আমি যখন সুরমা পত্রিকায় কাজ করি, তখন সামাদ ভাই বিষ্টল এবং বাতে আমাদের আহমদ সামাদ চৌধুরী সাহেব, উনি তখন বিষ্টল বাতে দুইটি সেন্টার উনি পরিচালনা করতেন এবং স্থাপন করেছিলেন। ওনার বড় ভাই আমাদের আজিজুস সামাদ চৌধুরী, আমাদের জিতু ভাই, তারপরে বাচ্চু ভাই, আমাদের ওনারা কেটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়িত ছিলেন, তারপরে জিএসসির সাথে জড়িত ছিলেন। এবং সামাদ ভাইয়ের যে চ্যারিটি ওয়ার্কের সাথে জড়িত হওয়ার সুবাদে কোয়েস ভাইয়ের সাথে আমার একটা সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। এবং আমি যখন সিলেট আমার যাইতাম, বা তখন যেহেতু আমি সাংবাদিকতা আমাদের অনেকের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে সামাদ ভাই তখন আজকের সূর্যোদয় নামে একটা পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হন ঢাকাতে, এবং উনি আমির হোসেন আমু ভাইয়ের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ভাইয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল। আরো অনেকেই ছাত্রলীগ নেতারা, যুবলীগের নেতারা, তার যে ইউনিলিভারের যে মতিঝিলের অফিস ছিল ওইখানে তারা আসতেন, এবং যেহেতু আমি সাংবাদিক সেই হিসাবে তাদের সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং ভুইয়া সাহেব আরেকজন ছিলেন আমাদের কোয়েস ভাইয়ের খুব ভালো বন্ধু, উনি আওয়ামী লীগের নেতা এবং উনি কয়েকবার নোয়াখালী থেকে নির্বাচনও করেছেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। তো সামাদ ভাই যেহেতু চ্যারিটি ওয়ার্ক করেন, আমাদের সামাদ চৌধুরী ভাই যিনি চ্যারিটি ওয়ার্ক করেন, চ্যারিটি ওয়ার্কের সুবাদে সিলেটের বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক। এবং
ওই সুবাদে যখনই আমরা সিলেট গেছি, তখন সামাদ ভাই আমাদের এমপি সাহেব, এমপি হওয়ার আগেও তিনি আমাদের সাথে সব সময় ভালো যোগাযোগ রাখতেন এবং উনি ব্যাকআপ দিতেন, নেপথ্য থেকে উনি আমাদেরকে সহযোগিতা করতেন। আচ্ছা বাসন ভাই, ওই একটা কথা সবাই কইরা যেন মানে এমপি হওয়ার আগেও, ইভেন বিফোর হি বিকেম অ্যান এমপি, হি অলওয়েজ দেয়ার ফর দ্য লোকাল কমিউনিটি, লোকাল পিপল। এটা তো একটা মানে একটা কোয়ালিটি হুইচ ইজ মানে ভেরি রেয়ার, স্পেশালি এটার জন্যই তিনি মানে উনি তো আসলে যে 80-র দশকে মাঝামাঝিতে উনি যখন বাংলাদেশে যান, তখন উনার মানুষ যখন এই দেশে পয়সা করি যখন মানুষের হয়ে যায়, মানুষের যখন অর্থ হয়ে যায়, তখন মানুষ এই দেশেই থাকে। বাংলাদেশে তো যাওয়ার উনার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু উনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন মানে উনার যে যেটা উনি অর্জন করেছিলেন, যে আর্থিকভাবে ওনার যে একটা সচ্ছলতা এসেছিল। এবং উনি প্রথমেই কিন্তু আপনারা যখন আমি যতটুকু জানি, আমি আমার দেখা থেকে বলছি, উনাকে বললে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা রাস্তাঘাট, মসজিদ, মন্দির বা যে কোনো ধর্মের লোক তার কাছে আসলে উনি কিন্তু সহযোগিতা করতেন। এবং ওনার যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ওনার যে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, তারপরে ওনার যে রাস্তাঘাট, একটু আগে যে তাজউদ্দিন যেটা বলে গেছেন, এবং গৌরীপুর কিন্তু আমার এলাকা, আমার কনস্টিটিউয়েন্সি, আমাদের এলাকা। তো যেটা কোয়েস ভাই যেটা করতেন, উনি 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 খুব মানে স্পোর্টসম্যান টাইপের। ওনার একটা সবসময় উনি মানে সব চ্যালেঞ্জকে উনি খুবই মানে শক্তিশালী উপায়ে উনি ফেস করতেন। এবং 2008 সাল থেকে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি যেগুলা কাজ করেছেন এগুলা তো দৃশ্যমান, কিন্তু এর আগেও কিন্তু তিনি কাজ করেছেন। তিনি যখন এমপি ছিলেন না তখনও তিনি কাজ করেছেন। জি বাসন ভাই থ্যাংক ইউ। আমি আপনার কাছে ধন্যবাদ। আমরা টাইম একটু শর্ট। ধন্যবাদ। আপনি এগেইন সাম অফ দ্য ইনফরমেশন আপনি যেটা আমরা শেয়ার করা, এটা আসলে আমরা জানতাম না, আজকে আমরা আলোচনা করতাম না। এক্স্যাক্টলি, হি ওয়াজ এ স্পোর্টসম্যান। আই ডিডন্ট নো আনটিল আপনি একটা মেনশন করছেন। সুলতান শহীদ সাহেব, আপনার রয়েছেন নিয়ামতরি? সুলতান বাবু মিউট করে ফেলছেন নাকি? জি, এই তো বাসন ভাই বললেন যে উনি আসলে একজন স্পোর্টসম্যান ছিলেন, এইটা কি আপনি জানতেন? আমি যতটুকু জানতাম, এটা বড় কথা ছিল যে তাদের স্পিরিট যেটা ছিল সেটা কিন্তু সবসময় এই ধরনের লোকেরই, যে সবসময় কিছু করা। জি জি, সেটা তো তার চেহারা লোকের দেখলে এই সমস্ত জিনিস বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে চিন্তা করিনি, সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে দেখেছি। আর আমার তো সবসময় মনে হচ্ছে যে কোনো কাজ, আমরা সবাই ছোটখাটো আমাদের ছোটবেলা থেকেই তো কিছু এসবের মধ্যে জড়িত সবাই থেকেছি ছোটবেলার থেকে। ওরা ভালো করেছে, আমি হয়তো ভালো করিনি, কিন্তু আমরা সবাই এগুলোর মধ্যে ছিলাম। জি জি জি, এই স্পিরিটটা আন্ডারস্ট্যান্ড করেছিলাম। জি থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ শহীদ সাহেব। সামাদ ভাই আজকে তো আমরা এই আলোচনা করিয়া অনেক কিছু জানলাম। আমরা এমপি সাহেবের মানে হিডেন কোয়ালিটি মানে অ্যাট্রিবিউট, তাই আমরা জানতাম না, জেনারেল পাবলিকে জানতাম না আমরা, কিন্তু আজকে শূন্য তো আসলে উই আর ফিলিং ইভেন prouder than he was our MP. Now you must be feeling even much bigger, proudness as he was your brother. একটা জিনিস বাকি রয়ে গেছে, জি, যেটা মুয়াজ্জিম সাহেব বলতে লাগছিল, সেটা হলো উনি খুবই ভালো গান গাইতেন, কবিতা পড়তে পারতেন। সো এটার কিন্তু ইউটিউবে রেকর্ডিং আছে। সামাদ ভাই, I am a witness to that. আমি যখন ভিজিট করছিলাম, থ্যাংক ইউ টু ইউ, তাইদের সময় আমার ইনভাইট করছিলা, he read a few poems to me ডিনারে বসে। So I remember, and এত hospitable as an individual. Like Atabai said, as a member of parliament, but he was so down to earth. মানে নর্মাল লাগছে সবার সাথে। ইউটিউবে যেটা ভাইরাল হয়েছে সেটা হলো এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া এত যত্নে বানাইয়াছেন শাহ, এই গানটা প্লাস কাবি কাবি মেরে দিল মে খায়ালাত, এইসব মানে অনেক কিছু আছে।
অ্যাবাভ অল উনাকে বেস্ট ডিসক্রাইব করা যাবে লাইক এন আর্টিস্ট। জি উনি ভেরি স্মার্ট কাপড় পরতেন এবং এভরি টাইম আমি যখন যাব আমি উনার সাইজ জানি এবং অনলি প্লেস যে যে জায়গার কাপড় পরবেন সেটা হলো মার্কস এন্ড স্পেন্সার্স। শার্ট, ট্রাউজার, স্যুট সবকিছু এখান থেকে আমি নিয়ে যেতাম। আচ্ছা তারপরে স্টাইলিশ ছিল। এটার রিফ্লেকশন হয়ে গেছে উনি যত কাজ করে গেছেন। সো একটা প্রজেক্ট আনবেন, প্রজেক্ট আনার পরে এটা সুপারভাইজ করবেন, জি এমনকি উনি নিজে ড্রাইভ করে পিস হচ্ছে কিনা সেগুলো দেখেছেন। তারপরে এন্ড অফ দ্য ডে প্রোডাক্টটা কি, আমাদের রেস্টুরেন্টে যেভাবে আমরা দেখি যে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন, জি সেটা উনি দেখতেন। সেই জন্য যতগুলা প্রজেক্ট করেছেন দোজ আর অফ ভেরি হাই কোয়ালিটি। জি জি তো ওনার ক্যারেক্টারের রিফ্লেকশন হলো ওনার ওয়ার্ক। অ্যাবসলিউটলি কিন্তু আরেকটা জিনিস বলতে হয়, লেগেসিটা আমাদের কিভাবে ধরে রাখা? মেজো ভাই ছিলেন আর্মিতে। সো আমরা when we were very young, NGFF স্কুল ছিল, ইংলিশ স্কুল, আমরা ওইখানে যাই এবং we became very disciplined because of my brother. He was an army man. টাইম মেনটেনিং, কথা ঠিক রাখা, তারপরে ডিসিপ্লিন সবকিছু কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করেছি। সেই জন্য আমার বেলায় দেখবেন যে টাইম মেনটেনিং, তারপরে একটা কথা কমিটমেন্ট করলে সেটা অ্যাবসলিউটলি রাখা। অ্যাবসলিউটলি জি তো এটাই বলবো যে হি ওয়াজ এ স্কোয়ার অলরাউন্ডার। ইনশাআল্লাহ। সানোয়ার ভাই কি বলছেন? না এখন সামাদ ভাই তানের লেগেসিটা কিভাবে দইরা রাখা যায়, কারণ তাই যে স্বপ্নটা দেখাইছেন আপনার টু দি হোল অফ দ্য কমিউনিটি, শুধু তানের লোকাল এলাকাত নাই, সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ, ইয়েস তাই না আমারে কইছেন তানের কিছু ভিজিটেবল করছেন বিদেশ, যেখানে সচিবসকল আসলা, যেখানে অন্যান্য মিনিস্টার পর্যন্ত আসলা, তাই যেভাবে এরার সাথে ইন্টারাকশন করছেন, কারণ বিদেশে তো তাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, তারা রিয়েলি এপ্রিসিয়েট করছে এবং বিভিন্ন মিশনও তাই যেইটা পার্লামেন্টারি দর বা অন্যান্য ট্রেড মিশনের সাথে। তো এই জিনিসগুলা দইরা রাখা যায় কিলা, এই লেগেসিটা আমরা কিলা দইরা এবং আগুয়ে নিতাম। আমি একটা জিনিস মনে করি, সেটা হলো যে ফার্স্ট অফ অল মাহমুদুজ্জামান ইজ এন এমপি হু প্রুভড দ্যাট আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা বলতাম অবহেলিত সিলেট। মাহমুদুজ্জামান broke that image. How? Broke that glass ceiling. জি উনি প্রুভ করেছেন যে একজন ডেডিকেটেড, সিনসিয়ার, অ্যাক্টিভ এমপি উইথ ডিটারমিনেশন এন্ড ভিশন থাকলে সবকিছু করা যায়। সো একটা প্রজেক্ট আনতে হলে কি করতে হয় উনি জানতেন, তারপরে প্রজেক্ট আনলেন সেটা ডেলিভারি কিভাবে করতেন। প্লাস আরেকটা জিনিস হলো যে টু বি উইথ দি কনস্টিটিউয়েন্টস। আমরা যেটা দেখেছি ইন দ্য পাস্ট, আমি সিলেটের বেলায় বলবো যে আমাদের ইন দ্য পাস্ট ফর আনফরচুনেট আমি বলবো আমাদের যত লিডার হয়ে গেছেন, এন্ড দ্যাট আমি ছোটবেলা থেকে যেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি, উনারা এলাকাতে আসতেন না, উনারা উনাদের কনস্টিটিউয়েন্সিটা ভালো করে চিনতেন না। তবে এটা হয়েছে একটু আগে, জি এই জন্যই মানে ডেভেলপমেন্ট হয়নি, দে ওয়ার নট সিনসিয়ার। কালকে আমি বলেছি যে আমি একটা ইলেকশন করব, আমার খরচ যাবে 5 কোটি, আমাকে 500 কোটি টাকা বানাতে হবে। সো ইটস লাইক এ টু ওয়ে স্ট্রিট। মাহমুদুজ্জামানের ছিল ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট, আমার কাছে শুধু দেয়ার আছে, আমি নেয়ার কিছু চাই না, সেটা উনি প্রুভ করে গেছেন। লিগেসি ওয়াইজ আমার মনে হয় এই যে এক্সাম্পলটা উনি সেট করে গেছেন যে সিনসিয়ারিটি আর অনেস্টি, এগুলা হয়তো অনেকে ফলো করবে, কারণ একটা এক্সাম্পল ফার্স্ট পাবলিক রেখে দিচ্ছেন, দেখিয়েছেন, সেটা হলো যে দ্য লাভ ফর হিম, ওনার জানাজা ফর ইনস্টেন্স। সো ওনারা হয়তো শিখবেন যে আমরা জনগণকে ভালোবাসলে জনগণ আমাদের ভালোবাসা দেবে। সো হয়তো ওনারা কেউ না কেউ ফলো করতে পারেন। আর এমনি আমরা সবাই ওনার জন্য দোয়া করব। মনে রাখবো লিগেসি ওয়াইজ তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে একটা বই ওনারা শুরু করতেছেন লিখা, আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। আর আমরা সব সময় মনে রাখবো, আর উই উইল অলওয়েজ ইন্সপায়ার পিপল হু
just want to devote their time for the prosperity of the country and the area. ইনশাল্লাহ সামাদ ভাই, ইনশাল্লাহ সামাদ ভাই, আমরা একটা ভিডিও ক্লিপ দেখবো তান আসলে এই মৃত্যুর আগে তান একটা ভিডিও বানাইছে। ইটস এ ভেরি পাওয়ারফুল ভিডিও। ও ভিডিওটা আমরা দেখি, ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দি তান একটা কইছে নাকি, ভেরি টাচিং। ভিডিওটা আমরা দেখি। আমার ইচ্ছা হলো যে আমার বয়স বাড়ছে, যখন আমি রিটায়ারমেন্ট করব, এই মসজিদে নামাজ পড়ব, পুকুর ঘাটে বসব, সেই পুকুর ঘাট থেকে মসজিদ দেখব, আর আমার বেডরুম থেকে যেন সকালে আমি এই জানালা খুলেই মসজিদ দেখতে পাই। আমি একটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই, বাদশাহ শাহজাহান যখন বন্দী অবস্থায় ছিলেন তখন ওনাকে যে জায়গায় রাখা হয়েছিল, ওনার সবচেয়ে মায়ার পত্নী এবং সেই তাজমহল বানিয়েছিলেন। তো বাদশাহ শাহজাহান পর্যায়ক্রমে অনেক বৎসরে ছিদ্র করেছিলেন, ওইখান থেকে এই ছিদ্র দিয়ে বাদশাহ শাহজাহান তাজমহল দেখতেন। তো আমার মাথায় সেটা আসলো যে বাদশাহ শাহজাহান ওনার স্ত্রীর জন্য করেছেন, আমি আল্লাহর জন্য করতে চাই, আর আমি পুকুর ঘাটের থেকে বসে বসে এটাকে দেখতে চাই। Like I said, it's a very powerful last message from his bottom of absolutely. I think may Allah accept his intentions. intention. Inshallah. আমরা time short হয়ে গেছে, so Sanwar bhai, let me just we got 1 minute from you. Your last words, please. I hope that his legacy is that he brings about other people that can do what he did. I hope the new breed of MPs, the next MP that will take over in that constituency will do as good as he does, will be as approachable as he was, and be the representative of Bangladesh that he proved to be, not only within the country, but outside internationally as well. He's an example of a person that we should all aspire to. আমি দোয়া করি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ তানরে বেহেশত নাজিল করতা এবং তানের লেগেসিটা, তানের লেগেসির মাধ্যমে আমরা তানরে স্মরণ রাখতাম। আতা ভাই, লাস্ট ওয়ার্ড। আমি তো লাস্ট ওয়ার্ড আগেও কইছি যে আমরা লাগি বিশেষ করে প্রবাসী হোকা, কমিউনিটির লাগি হোকা, অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, এই ক্ষতিটা পূরণীয় হইতো নাই। কিন্তু আমি আমার সানার ভাইয়ের লোকে কণ্ঠ মিলাইয়া হইব, বৃহত্তর সিলেটের 20টা বা 19টা সিটের সব এমপি এক্সাম্পল হিসাবে নিতা কয়েস বাই ইটার থাকি যে মানুষের লগে মিশলে মানুষের মূল্যায়ন করে, নিজের ট্রান্সপারেন্ট ক্রিস্টাল মানে কিতা কয় অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং ইজি অ্যাপ্রোচ যেটা হইছেন, এই সমস্ত জিনিস তাকে শিক্ষা নিলে সবারও ফায়দা হইব। আর দিস ইজ কল্ড হিজ লিগেসি। থ্যাংক ইউ আতা ভাই, থ্যাংক ইউ, এস্টাবলিশড হইব। থ্যাংক ইউ। বাসন ভাই, বাসন ভাই, can you hear me? হ্যালো, জি বাসন ভাই, আমরা টাইম একেবারে শর্ট, আপনার লাস্ট একটা মেসেজ, আমি একটা মেসেজ দিলাম আমরা প্রোগ্রাম শেষ হবার আগে। বাসন ভাই আপনার মিউটও। শুনরানি আপনি? জি, আমরা মরহুমর লাগি দোয়া করমু, আল্লাহ তানরে বেস্ট নসিব করুকা এবং তান সুখ সন্তপ্ত পরিবারে আল্লাহ সুখ সইবার ক্ষমতা দিউকা। আমিন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সুলতান শরীফ ভাই, লাস্ট ওয়ার্ড ফ্রম ইউ প্লিজ। আমাদের সকলের একটা মনে রাখতে হবে যে ওই দেশটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন যে প্রত্যেকটি মানুষকে যাতে যারা সার্ভিসে থাকবে তারা, যারা অন্য সেবা থাকবে তার সেবা করবে। মাহমুদুজ্জামান কিন্তু সেই কাজটি করেছে এবং তার ফলে বঙ্গবন্ধুর সেই চিন্তা চেতনা যদি আমরা ওই জায়গাটাকে রাখতে পারি, ওই এলাকাটাকে এবং দেশকে রাখতে পারি, তাহলে মাহমুদুজ্জামানকে সবসময় স্মরণ করা হবে এবং তারপর গভীর শ্রদ্ধা জানাই, তার পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তারা যে ভালোবাসা মানুষের পেয়েছে সেটা আগামী দিনে যারা আসবে তারা যেন তার থেকে
ইন্সপায়ার্ড হয় তার মধ্যে দিয়ে মাহমুদ সামাদকে সবাই স্মরণ করবে। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। Samad bhai, last word from you, a message from you on behalf of your family to the মেসেজটা হলো যে আমরা চিরকৃতজ্ঞ আপনাদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি আমরা কোনোদিন ভুলবো না। আর শুধু এই ভালোবাসাটা যাতে কন্টিনিউ থাকে, আর আপনারা সবাই আমার ভাইয়ের জন্য শুধু আজকে না সারা জীবন দোয়া করবেন, এটাই আমার মেসেজ থাকবে। আর আমার ভাই যদি কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকেন, কাউকে আঘাত দিয়ে থাকেন, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করবেন। Amin. Dhanyabad, Samad bhai. Dear viewers, we are running out of time. I just want to say a big thank you again to all our guests here tonight, here to pay a tribute to the late Mahmood Samad Chowdhury MP. I hope and I believe we've tried to do justice to this individual who has given so much to society, to his family, to his friends. And I started off by saying that he was a leader who led by example. He was a politician who served his people. He was a businessman who inspired many. And he was a philanthropist who cared for others. On that note, I hope and I pray that Allah subhanahu wa ta'ala accepts our beloved Mahmood Samad Chowdhury MP and places him in the highest place in Jannah. Ameen. Assalamu alaikum.